सीएम भगवंत मान ने गवर्नर नूं चिट्ठी भेज दी है। चिट्ठी के जरिए गवर्नर नूं जवाब दिता गया है। करीब 50,000 करोड़ के कर्ज की जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री मान के वलों, क्योंकि मुख्यमंत्री मान ने एक कल ही वड्डी जानकारी दी सी, कल ही वड्डा ऐलान किया जदों पटियाला दे विच रैली नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि कल नूं जिहड़ा कि जवाब दिता जाएगा गवर्नर नूं। ते आखिरकार मुख्यमंत्री मान के वलों गवर्नर नूं चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी के जरिए गवर्नर नूं जवाब दिता गया है। करीब 50,000 करोड़ के कर्ज की जानकारी दी गई है, क्योंकि पिछले दिनों के दौरान जो मुख्यमंत्री मान के वलों गवर्नर नूं चिट्ठी लिखी गई, RDF का मुद्दा चुकया गया, तो गवर्नर ने 50,000 करोड़ के कर्जे का हिसाब मंगया सीगा कि जो 1.5 साल के सरकार के वलों 50,000 करोड़ का कर्जा लिया गया, आखिरकार उसका की हिसाब है, वो कित्थे कित्थे खर्चा गया। हालांकि उस तो वड्डा वो सियासी मुद्दा बनता है, वक्फ पार्टियां के वलों उससे ही 50,000 करोड़ के कर्जे नूं लैके सरकार नूं घेरिया जांदा। ते कल ही मुख्यमंत्री मान के वल्लों वड्डी जानकारी साझी की जाती है कि अगले दिन कल नूं यानी कि अज बारे उन्होंने कहा सीगा कि गवर्नर नूं चिट्ठी लिख के पूरा जवाब दिता जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार 50,000 करोड़ के कर्जे का की हिसाब है, कित्थे कित्थे खर्चा गया। हालांकि नाल ही कल मुख्यमंत्री मान ने भी निशाना साधिया गया सीगा कि साडे तो हिसाब मंगया जा रहा है, जो पिछलियां सरकारां ने पंजाब के सिर इन्ना कर्जा चढ़ाया है उसका हिसाब क्यों नहीं मंगया जा रहा, उससे क्यों चुप्पी वट्टी जा रही है। सो आखिरकार मुख्यमंत्री मान के वलों गवर्नर नूं चिट्ठी भेज दी गई है। चिट्ठी के जरिए गवर्नर नूं जवाब दिता गया। करीब 50,000 करोड़ के कर्जे की जानकारी दी गई है। पिछले कर्ज से 27,016 करोड़ रुपए का ब्याज अदा किया गया, जो जानकारी चिट्ठी के जरिए दी गई है गवर्नर नूं मुख्यमंत्री मान के वलों। नाल ही कहा गया कि सूबे के विकास के लिए नवा कर्ज लिया है। सो ये वड्डी जानकारी, वड्डी खबर है कि आखिरकार मुख्यमंत्री मान के वलों चिट्ठी लिख के गवर्नर नूं जवाब दिता गया, पूरा हिसाब दिता गया जो कर्जा लिया गया सरकार के वलों। पंकज चिट्ठी लिख के जवाब दे दिता गया है। साडे सहयोगी पंकज कपाई लाइव जुड़े हुए ने, की को जानकारी दी गई जिसका कि हिसाब गवर्नर के वलों सरकार तो मुख्यमंत्री तो मंगया गया सी। निश्चित तौर पर जिस गल का जिक्र लगातार हो रहा सीगा कि राजपाल की चिट्ठी का जवाब कदों मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों दिता जाएगा, और जिहड़ा राजपाल के वलों कहा गया कि 50,000 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने कित्थे कित्थे किवें किवें खर्च किए, इसका पूरा हिसाब जिहड़ा वै वो दिता जाए। तो हुण राजपाल नूं चिट्ठी का जवाब चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिता है, और नाल ही नाल पूरा हिसाब किताब दिता है कि जिहड़ा कर्ज लिता गया 50,000 करोड़ नहीं 47,000 करोड़ का कर्ज लिता गया, और इस दे लई कित्थे कित्थे किवें किवें पैसा खर्च होया उस बाबत सारी जानकारी जिहड़ी है वो दी गई है। और खास तौर के उत्ते जिहड़ा पुरानियां सरकारां दे समय जिहड़ा कर्ज लिता होया सी उसदी जिहड़ा इंटरस्ट उसका जिहड़ा ब्याज कितना गया है उस बाबत इस चिट्ठी दे विच लिखिया गया। इस तों इलावा किहड़े किवें किवें पैसिਆਂ का इस्तेमाल होया ये चिट्ठी भी दर्शकों को दिखाना चाहांगे। जिस चिट्ठी का जिक्र लगातार किया जा रहा सीगा कि कदों चिट्ठी मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों लिखी जाएगी, और ये चिट्ठी है न्यूज़ 18 सब तो पहला दर्शकों के नाल साझी करेगा कि जिस चिट्ठी दे विच राजपाल नूं कल्ले कल्ले हिसाब किताब दिता गया है कि किवें पैसे कित्थे कित्थे किद्दां किद्दां किवें किवें इस्तेमाल जिहड़े ने वो होए ने, पंजाब सरकार ने किहड़ियां स्कीमां दे विच लगाए ने, किहड़े कर्ज चुकाए ने, और किवें ये पैसे का इस्तेमाल किया गया। और इस दे विच अगर मोटा मोटा समझीए तो सरकार ने यह भी दस्सण की कोशिश की है कि पुरानियां सरकारां दे वेले पंजाब दे उत्ते लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जिहड़ा सीगा वो 3 लाख करोड़ का कर्ज की किस्त जिहड़ी है वो पंजाब सरकार भर रही है, और 3 लाख करोड़ का जिहड़ा कर्ज है उसका जिहड़ा इंटरस्ट पैंदा है वो कितना इंटरस्ट हर महीने पै रहा है, और उसकी सालाना कितना देना पैंदा है उस बाबत जिहड़ी वो जानकारी दी गई है। और इस दे नाल नाल भी इस चिट्ठी दे विच लिखिया गया है कि अगर तकरीबन 47,000 करोड़ रुपया का कर्ज लिता है तो कितना कर्ज जिहड़ा है वो चुका दिता है। थोड़ी देर च प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री भगवंत मान करनगे और इस बाबत जानकारी जिहड़ी है वो साझी करनगे। इस चिट्ठी के बारे होर वेरवे जिहड़े ने मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों दिते जाणगे। चमकौर साहब मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच चुके हैं, और लगातार इस गल का जिक्र हो रहा सीगा कि राजपाल जिहड़ा कहंदे सीगे कि मेरियां चिट्ठियां का जवाब नहीं दिता जाता, तकरीबन 15 चिट्ठियां लिख चुके वा, तो वो सारियां चिट्ठियां का जवाब जिहड़ा दिता गया, और उस तो बाद हुण नवीं चिट्ठी लिख के जिहड़ा हिसाब किताब मंगिया गया सी तकरीबन 50,000 करोड़ का, वो 50,000 करोड़ का हिसाब भी जिहड़ा वह दिता गया है। थोड़ी देर से तस्वीर भी तुहानूं दिखा रहे हैं कि मलविंदर सिंह कंग तुहानूं नज़र आ रहे होणगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री भगवंत मान करनगे। 50,000 करोड़ के कर्ज का जिक्र, इंटरस्ट पेमेंट किन्नी लेगी, इस तो इलावा जिहड़ा पावर सबसिडी है वो किन्ने तो 2017 तो 2022 च किन्नी पई सी, इन्वेस्टमेंट किन्नी आई है, और इस दे नाल नाल जिहड़ियां स्कीमां ने उसका भी जिक्र किया गया। और इस दे नाल नाल जिहड़े GST है, एक्साइज है, और
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂ, 27,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੈਡੀ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਥਣੀ ਆ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, 27,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਭੱਜ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਆ। ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ? ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 6 ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਐਫ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ। 27,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਬਾਕੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 23,000 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸਿਸਵਾ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੇਖਾਂ 5,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ,
ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਵਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 6 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 47,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਆ ਤੇ 48,000 ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡੈਪਥ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ 32,447.112 ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 14,660.5 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 47,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ